Right. So move on to the next concept, guys. One of the sub-concept in simplification, digital sum or digit sum, guys here. Okay, digital sum or digit sum. For example, so 2, 3, 4, 5. What is the digit sum, guys here? So digit sum means that 2-digit number, 3-digit number, 10-digit number, no problem, guys. We are converting single digit, guys here. We are converting single digit. So the given example here, 2, 3, 4, 5. What is the unit digit? Add the single digit, guys here. 2 plus 3, 5. Okay. So 5 plus 4, 9. So 9 plus 5, 14. So 14 is a 2-digit number. Convert the single digit, guys here. 1 plus 4, 5. Okay. So Hi. 2, 3, 4, 5. The unit digit is 5, guys here. So 2, 3, 4, 5 is the unit digit is 5. Okay. Right. One more example, guys here. For example, so 1, 2, 4, 7, 3. So what is the unit digit, guys here? What is the unit digit? Right. So convert the single digits. 1 plus 2, 8, 3. sir. Right. Total digit sum is how much, guys? 8, huh? Yes, sir. Right. Very good, guys here. Okay, no problem. So 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 7, 14. So 14 plus 3 is how much, guys here? 17. 17 means 1 plus 7, 8, guys here. Okay. The 2-digit number, 3-digit number, 10-digit number, no problem, guys here. We are converting single digit, guys here. Okay. Single digit. Right. And coming to the digit sum. So you can use any problems, no problem, guys here. Use addition problems, and subtraction problems. And next one, multiplication problems. And next one is so division problems, guys here. You can apply anywhere, no problem, guys here. Okay. So digital sum ni ekkada use chestamandi? Addition problem, subtraction, multiplication, and division. You can use anywhere, no problem, guys here. We'll get the answer, guys here. Okay. Right. And so, and don't use, guys here, only these 2 points, guys here. Don't use. So don't use, guys, these 2 points, guys. The first point is approximation, guys. Approximate values మనం find out చేసేటప్పుడు don't use the digital sum, guys. Don't use the digital sum. Okay. If you want to find out the approximate value, guys, that time digital sum is not working, guys. Got my point, all of you? So don't use this time. If you want to find out the approximate value, digit sum is not working, guys, here. Right, Andy? And coming to the second point, guys, here. Coming to the second point, in denominator, denominator low, so 3 gani, 6 gani, 9 gani unte. So in denominator, guys, 3, 6, 9. So does not working, guys, here in digital sum. In denominator, guys, here, for example, let us assumption 25 by 3, guys, here. Okay, denominator is how much, guys, here? 3. In this model, guys, in this type of problems, guys, digit sum is not working, guys, here. Digit sum is not working. Clear, guys, all of you, these 2 points? And where we use, where we not use? In digit sum. So digit sum ekkada use cheyali, ekkada use cheyakudadu. Clear, all of you? Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. All right, Andy. And one more thing, guys, sir. In this concept, guys, digit sum does not count and 0 and 9, guys, here. 0 and 9 and it's the same meaning, guys, here. Okay. Listen, guys. Let me check, guys, here. For example, so you can multiply any number with 9, guys, here. Finally, we will get the same answer, 9, guys. Okay. So 9 మనం ఏ number తో multiply చేసినా సరే, finally we will get the digit sum is 9, guys, here. For example, let us, I'm taking 9 8s are 72. Okay, add the sum. 7 plus 2, 9. 9. Okay, next. So 9 20s are 180. Okay, add the digit sum. 8 plus 1, 9. Okay, for example, 9 into 125. 125 9s are, so double 125, guys, here. You can add the total sum. 7 plus 2, okay, 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9, guys, here. Okay, right. One more example I'm taking. For example, 9 into 2 into 3 into 4 into 5. The total multiplication is, so 21105, guys, here. 21105. You can add, guys, here.
సో 2 plus 2 4 4 plus 5 9 guys here. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 9 తోటి మీరు ఏ నంబర్ ని మల్టిప్లై చేసినా సరే అదే 2 digit నంబర్ 3 digit నంబర్ నో ప్రాబ్లం guys here. సో 9 తోటి మీరు ఏ నంబర్ ని మల్టిప్లై చేసినా ఫైనల్లీ we will get the answer 9 guys here. Clear and all of you? So that's why 0 anna 9 anna it's the same meaning guys here. 0 and 9 does not count guys here. Clear and all of you? Yes, Say sir. sir no. Okay, all right. And one more example guys here. For example, you can add any number guys here. For example, 9 plus 0, the final answer is 9. So 9 plus 1, 10. 10 means 1 guys here. For example, 9 plus 2, 11. 11 means 2 guys here. So 9 plus 3, 12. 12 means 3 guys here. Okay, so 9 plus 4, 9 plus 4, 13. 13 means 4 guys here. So 9 plus 5, 9 5s are, sorry, 9 plus 5 is how much? 14. 14 means 5 guys here. So 9 plus 6, so 15. 15 means 6 guys here. Right. If you observe guys clearly, 9 తో మీరు ఏ నంబర్ అయితే యాడ్ చేసినారో ఏ నంబర్ అయితే యాడ్ అదే నంబర్ ఆన్సర్ అవుతుందండి ఇక్కడ మనకి. రైట్. సో ఇక్కడ 0 యాడ్ చేస్తే 9. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ గైస్ హియర్. సో 0 అన్న 9 అన్న ఇట్స్ సేమ్ మీనింగ్ గైస్ హియర్. 0 ఆర్ 9 ఇట్స్ సేమ్ మీనింగ్. అందుకే చెప్పాను మీకు నేను. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ చూడండి 9 కి మీరు 1 యాడ్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 1 వస్తుంది. సో 9 కి మీరు 2 యాడ్ చేస్తే సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 2 వస్తుంది. 9 కి మీరు 3 యాడ్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ 3. 9 కి మీరు 4 యాడ్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 4. 9 కి 5 యాడ్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 5. 9 కి 6 యాడ్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 6 గైస్ హియర్. అంటే 9 కి మీరు ఎంత నంబర్ యాడ్ చేసినా ఫైనల్ లా యాడ్ చేసిన నంబరే ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ పాయింట్? Yes, sir. Yes, sir. No. Right అండి. ఓకే, నౌ టెల్ మీ గైస్ హియర్ వేర్ వి యూజ్ డిజిటల్ సమ్ గైస్ హియర్. ఎక్కడెక్కడ మనం డిజిటల్ సమ్ యూజ్ చేస్తాం? Addition, multiply. Very good. Addition, subtraction, multiplication, and division, guys. Here, where we use not using a digital sum, guys. approximation, denominator. Denominator లో 3, 9, so 6 వచ్చినప్పుడు మనము సో యూజ్ చేయమని డిజిటల్ సమ్ ని. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదామండి. సో వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి. వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఫండమెంటల్స్ గైస్ సార్, total enter the concept is very dead easy guys sir. Come to the first problem guys sir, addition problem, right? If you are going to basic method guys, definitely will get 1 to 2 minutes time guys sir. 1 to 2 minutes time andi. Okay na? So if you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds sir, without pen guys here. Okay na? So somebody saying ఇలా కూడా చెప్తుంటారు సార్ యూనిట్ డిజిట్స్ అప్లై చేయండి సార్. ఎస్, వెరీ గుడ్ అండి. యూనిట్ డిజిట్ కూడా అప్లై చేయండి. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు సో యూనిట్ డిజిట్ లో సేమ్ నంబర్స్ వచ్చినప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ లాజిక్ అని అప్లై చేస్తామా? నో అండి, అప్లై చేయకూడదు. ఓకేనా? యూనిట్ డిజిట్ లో ఓన్లీ 1 నంబర్ మాత్రమే డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ టైం మాత్రమే యూనిట్ డిజిట్స్ అప్లై చేయండి. ఇన్ కేస్ 2 or 3 ఆప్షన్స్ లో యూనిట్ డిజిట్స్ ఆర్ సేమ్, దట్ టైం వీఆర్ యూజింగ్ డిజిట్ సమ్ అని మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే, డూ యూ రిమెంబర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Okay, right. And let me check guys here. Already I told you guys sir, if you are going to so digital sum procedure guys sir does not count 0 and 9. 9 ని 0 ని కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, తీసి పక్కన పడేసేయండి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి 5 plus 4 ఎంత అండి? 9 అండి. డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. 6 plus 3 ఎంత అండి? 9 అండి. డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. అంటే ఫైనల్ గా ఏముంది ఇక్కడ? ఆన్సర్ 2 ఉంది. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్. అంటే మొత్తం యాడ్ చేసి అంత ఓపిక మనకు లేదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలి. మా నాన్నగారు చెప్పారు సార్, ఇలాంటి ఏమైనా వర్కౌట్ అవ్వండి ఇక్కడ ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ లో. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసామా లేదా, ఎంత ప్రాపర్ గా ఉన్నామని చెక్ చేసుకోవాలి అంతే. రైట్. నెక్స్ట్ అండి, సో 4 plus 3 7 అండి. 7 plus 2 ఎంత? 9 అండి. డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. రిమైనింగ్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ హియర్? 1 గైస్ హియర్. రిమైనింగ్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ హియర్? 1 గైస్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ గైస్ హియర్, ఓకే రైట్. సో 7 plus 2 ఎంత అండి? 9 అండి. అండ్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 4 ఉందండి. ఇక్కడ 8 plus 1 ఎంత అండి? 9 అండి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 3 ఉందండి. సో 3 plus 8 ఎంత అండి? 11 అండి. 11 అంటే ఎంత అండి? 2 కదా? Guys, are you follow with me? Yes. Right. Okay. Otherwise, you can add the total number, convert the single digit, no problem, guys. Here, total number add change, single digit convert change, will get the same answer, no problem.
Right అండి. So 6 plus 3, 9 does not count అండి. ఓకేనా? సో రైట్ 7 plus 2 అండి. అంటే 5 2 మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? రిమైనింగ్ is how much guys here? 3. So 3 plus 8 is how much guys here? 11. 11 means how much guys here? 2 guys here. Okay, again we'll get the 2 guys here. So 3 plus 2 is how much guys? 5 guys here. 5. Okay, right. And next 9 is does not count guys here. Remaining is how much guys here? 4. 4. Okay, na? 4. Right, Andy. Then don't add the all numbers guys sir. I think it's a time waste guys sir. Again 5 plus 4, 9 does not count. Okay, na? Remaining is how much? So 2 plus 2, 4, 7. 4 plus 2, 6, 6 plus 1, 7. Very good. Go through option verification. Which option digit sum is 7? That option is the right answer, guys, sir. Which option digit sum is 7? That option is the right answer, అండి. మొత్తం చెక్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటామే అండి. నో ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ అండి ఇక్కడ. 7 plus 2 ఎంత? 9 డస్ నాట్ కౌంట్. 8 plus 1 ఎంత? 9 డస్ నాట్ కౌంట్. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. మనకేం కావాలి? 7 కావాలి. That's the first option is the wrong option. Clear all of you? Yes, not yes, yes. Yes. Okay. Coming to the next second option, guys, sir. 7 plus 2, 9. Does not count, guys, here. Any 9s, guys, here? Right. 7 plus 2, 9. Remaining is how much? 4. 4 plus 1 is how much, guys, here? 5. 5. 5. Okay. Right. And any mistakes? Once check it, guys, here. So let me check. Okay. 6 plus 7. Option C. Okay. Option C, sir. Okay, right. Let me check. No issue. Very good, Andy. Okay, 1 plus 2. So 16, 16 plus 7. Okay, right. Very good, Andy. Coming to the option 2 also, wrong option. Option 2 also, wrong option. Coming to the option 3, guys, here. Sorry. Option 3. 7 plus 2, 9 does not count, guys, here. 9 does not count. 6 plus 1 enta? 7. So that's why answer is, so 69, 127 is the right answer, guys, here. Clear and all of you? Yes, sir. సో Yes, దిస్ sir. డిజిటల్ కంపోజర్ గైస్ సార్. అంటే నేను మీకు చెప్పడానికి టైం పడుతుంది కానీ నేను ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎవ్వరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎస్, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి 1 minute is enough, guys, here. 1 minute is enough. Clear and all of you? Yes, sir. Okay, right, Andy. And coming to the next one, guys, sir. Next problem, it is a multiplication, simple multiplication. Okay, so maybe I think no need a pen and paper, guys, here. Right, Andy. So 1 plus 2. 3. 3. So 1 plus 5, 6. 6. Okay, na? Right. Okay. 6 3 is 18. 18 means 9. 9. Go through option verification. Which option digit sum is 9? That option is the right answer. So 1 plus 8, 9. First option. Okay, 9, first option. Check the remaining options also. 6 plus 1, 7. 7, That's 5, why wrong. 2. So 4 plus 1, 5. Wrong. And 2 here. Wrong. First option is the right answer, guys. Clear and all of you? Yes, sir. Very good. Excellent. Super. And coming to the next one, guys, sir. It is a small problem. What is the answer? 364 into 197. Now tell me which option is the right answer. Option B, sir. Option B. Very good. Let me check, guys, sir. No problem. 6 plus 3, 9 does not count. Remaining is how much? 4, guys, here. 9 does not count. Remaining is how much, guys, here? 8, guys, here. 8 4 the how much, guys, here? 32. 32 means 5. Go through option verification. Which option digit sum is 5? That option is the right answer. Okay. 8 plus 1, 9 does not count. 7 plus 2 does not count. Remaining is how much, guys, here? 3. That's the first option is the wrong option. Right. So 8 plus 1, 9 does not count. 7 plus 2 does not count. Remaining is how much? 5. So that's why option B is the right answer, guys. And option B is the right answer. Clear, guys, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you please explain once again? So I've just joined right now. Okay, right. And listen, guys, here in digital sum procedure, the 2-digit number, 3-digit number, 5-digit number, no problem. But we are converting single digit, guys. Okay, guys, all of you mute yourself. All right. So convert the single digit, guys, here. Okay. So 6 plus 3, 9. 9 plus 4. 9 plus 4, 13, guys. 13 means 1 plus 3, 4, guys. Next, so 9 plus 1, 10. 10 plus 7, 17. 17 please. So 7 plus 1, 8, guys, here. Right.
8 4s are 32. 32 the double digit number, guys, sir. Convert the single digit. 3 plus 2, 5, guys, here. 3 plus 2, 5. Go through option verification. Which option digit sum is 5? That option is the right answer, guys, here. Which option digit sum is 5? That option is the right answer. Let me calculate, guys, here. If you are going to option verification, does not count 0 and 9. Does not count 0 and 9. 8 plus 1, 9 does not count. Next, 7 plus 2, 9 does not count. Remaining is how much? 3. That's why first option is the wrong option. Move on to the second option. 8 plus 1, 9 does not count. 7 plus 2, 9 does not count. Remaining is how much? 5. That's why option 2 is the right answer, guys. 17708 is the answer. Clear now? Okay, right, Andy. So move on to the next problem, guys. It's a decimal problem. Decimal problem in a problem in a okay, caring చేయొద్దండి. Decimal this పక్కన పడేసేయండి. 1.5 plus 32.5 plus 23.9 is equal to which option is the right answer? Now tell me, guys, anyone? Which option? So decimals ఉన్నాయని భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. Option? Option C. Yeah, very good. Somebody saying option C, somebody saying option D. Very good, excellent, Andy. Let me check, guys, sir. No issue. Okay, it's decimal is concept pattern bade sayandi. So 1 plus 5, 6. Okay, 3 plus 2, 5. 5 plus 5, 10. 10 means 1. Next, right. 2 plus 3, 5. 5 plus 9, 14. 14 means 5. Right. So 6 plus 1, 7. 7 plus 5, 12. 12 means 3. Go through option verification. Which option digit sum is 3? That option is the right answer. Okay. So decimal is does not count, guys. Right. So Hello. 9 does not count. Yeah, చెప్పండి. సార్ ఇక్కడ 23.9 ఉంది కదా, అది 9 తీయలేమా డైరెక్ట్ గా? తీసేయచ్చు. ఎవరు వద్దన్నారు ఇక్కడ? తీసేయి. అప్పుడు 2 plus 3 ఏమవుతుంది? 5 కదా. అవునవును. మీరు ఇలా Only 9 కౌంట్ చేయాల్సిన two. అవసరం లేదండి. ఓకే ఓకే ఓకే. Okay, right, Andy. So option of verification 9 does not count, and next 3 plus 5, 8. మనకి 3 కావాలి. That's why first option is the wrong option. And next 5 plus 5, 10, 10 plus 9. 19 అంటే ఎంత? 10, 10 అంటే ఎంత? 1. That's why wrong, guys, here. Next 9 does not count. So 5 plus 6 ఎంత? 11. 11 అంటే ఎంత? 2. That's why does not count అండి. అంటే ఆప్షన్ 4 చెక్ చేస్తారా ఏంటి? పొరపాటున కూడా చెక్ చేయకూడదండి ఎగ్జామ్ లో. ఎగ్జామ్ లో పొరపాటున కూడా చెక్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే 4 options are given. First 3 option wrong means fourth option is the right answer కదా. Fourth is the right answer, correct answer. Right. ఓకేనా? కావాలంటే చెక్ చేద్దాం మీకోసం, మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం. 9 does not count. So 5 plus 7 is how much? 12. 12 means how much? 3. We have to find out the 3. Clear? Okay. Right, Andy. Yes. And next, coming to the subtraction, guys. Coming to the subtraction. 69 minus 23. What is the answer, guys? Can be. Okay, what is the answer? Option C, somebody saying. 46, sir. Yes, very good. 46 and direct మీరు చెప్పేయచ్చు, no problem అండి. స్మాల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి 16 minus 23 అంటే 46 ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు, no issue. ఓకేనా? రైట్ అండి. కావాలని చూద్దాం ఒకసారి. డిజిట్ సమ్ యూస్ చేద్దాం. 9 does not count. Remaining is how much? 6, guys, sir. So 2 plus 3, 5. How much, guys, sir? 5, guys, sir. Difference is how much, guys, sir? 1, guys, here. Okay, go through option verification. Which option digit sum is 1? That option is the right answer. Okay, 4 plus 4, 8 does not count. 6 plus 4, 10. 10 means 1, guys. That's why option B is the right answer. Clear, guys, all of you? Say yes or no? Yes, sir. Right, sir. and come to the next problem, guys, here. So 1289 Please. minus 346. Yeah, very good. Somebody saying answer. Very good. Option B, option B. Okay, good. Very good, Andy. Okay, right. Listen, guys, here. D. So Option A. option A, na? Okay, no problem. Very good, excellent. 9 does not count, guys, here. 8 plus 1, 9 does not count. Remaining is how much, guys, sir? 2, guys, here. Okay, any 9s, guys, sir? 6 plus 3, 9 does not count, guys, sir. Remaining is 4, guys, sir. Listen, guys, sir. The coming values, the answer is negative value, guys, here. Answer negative value unte, that time you can add the 9, guys, here.
That time you can add the 9. So answer is negative value. And negative value and answer వస్తే that time you can add the 9 guys here. అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 7 అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. అంటే -2 + 9 అంటే ఏంటి 7 కదా. Go through option verification. Which option digit sum is 7? That option is the right answer guys here. ఓకేనా రైట్ అండి 4 + 3 ఎంత 7 7 + 1 ఎంత 8 so that's why first option is the wrong option 9 does not count 4 + 3 7 option B is the right answer guys here clear and all of you Yes, sir. answer గాని నెగటివ్ Yes, వాల్యూ sir. వస్తే that time you can add the 9 guys నెగటివ్ వాల్యూస్ ఉండవు కాబట్టి మనకి 9 యాడ్ చేస్తామండి రైట్ సో రైట్ addition and subtraction mixed problem so what is the answer guys anyone so try change all of you fast ga Option Option one. C, sir. Option C, sir. Option C, very good, excellent. Option C is the right answer. Andy. Yes, very good, excellent. Let me check, guys. So no problem. So 9 does not count, guys, sir. 8 + 1, 9 does not count. Remaining is how much? 2, guys, sir. And 4 + 2 is how much, guys? 6. Minus. Next, 6 + 1 is 7. 7 + 2, 9 does not count. Remaining is how much, guys, sir? 4. Next, 6 + 2, 8. 8 + 1, 9 does not count, guys, sir. 2 guys here. Right, Andy? And minus. Next, 9 does not count, Andy. So 8 + 1, 9 does not count. Remaining is how much, guys, sir? 6 guys here. Right. And next, minus. So 4 + 3, 7. 7 + 2, 9 does not count. 1 guys here. Plus 9 does not count, guys. 9 does not count. And 8 + 1, 9 does not count. Remaining is 6. 6 + 6, 12. 12 means 3 guys here. Okay, right. Listen, guys, +6 - 6 cancel, guys. +6 - 6 cancel. Okay, so -4 + 2 how much, guys? -2 -1 -3, guys. Okay, -3 + 3 guys here. And -3 + 3 is 0. And it means answer is 0 only. Answer ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి సో 0 అవ్వాలి లేకపోతే 9 అవ్వాలి. డిజిట్ సమ్ ఏమై ఉండాలి 0 or 9 అండి. Go through option verification. So 9 does not count. 7 + 2, 9 does not count. Remaining is 8. That's why wrong, Andy. So 9 does not count. 7 + 2, 9 does not count. Remaining is 7, guys. That's why wrong, guys. 9 does not count. 7 + 2, 9 does not count. 9, guys. And remaining 0 వస్తుంది ఇక్కడ. 0 or 9, guys. That's why option B is C is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Right, and right. Again, multiplication, guys, sir. What is the answer? Fast ga. 364 into 197. All option unit digits are same. That's why don't apply unit digit procedure. Option C, sir. Option C, very good, excellent. Option C is the right answer, guys. Option C is the right answer. Okay, so 6 + 3, 9 does not count. Remaining is 4, guys here. 9 does not count. Remaining is 8, guys here. So 4 8s are 32. 32 means 5, guys here. 32 means 5. Check the directly I'm going to third option, guys, as C. Okay, so right, 8 + 1, 9 does not count to 7 + 7 and 30. So correct. So 7 + 2, 9 does not count. Remaining is how much, guys, sir? 5. That's why option C is the right answer. Clear, guys, all of you? Yes, sir. Okay, right, Andy. సార్ Right. సెవెంత్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా 6th, 7th or 8th problem. సెవెంత్ సార్ Okay.
Right, Andy. So 9 does not count, guys here. Okay, 9 does not count. Okay, remaining is 8 plus 1, guys, and 9. Remaining is how much here? 2, guys. 4 plus 2, 6. Next, 6 plus 1, 7. 7 plus 2, 9 does not count. Remaining is how much, guys? 4. I'm using, okay, subtraction here. Next one, Andy. So 6 plus 2, 8. 8 plus 1, 9 does not count. Remaining is how much, guys? 2, guys here. 9 does not count. 8 plus 1, 9. Remaining is how much, guys? 3, guys here. Plus 3 plus 3, 6, guys here. Minus. So 4 plus 3, 7. 7 plus 2, 9 does not count. Remaining is minus 1, guys here. All right, and 9 does not count, guys sir. 8 plus 1, 9. Remaining is how much? 6, guys sir. 6 plus 6 is how much? 12, guys sir. 12 means 3, guys here. Okay, and right. So plus 6 minus 6 cancel, guys here. Remaining here minus 4 plus 2 means minus 2. Right. Remaining is minus 1 plus 3. So minus 2 minus 1 is minus 3 plus 3. Cancel, guys. Remaining is 0, guys. The answer is 0. And the answer manaki ela ayi undali? 0 ayi undali lekapothe 9 ayi undali. 0 or 9, guys here. Go through option verification. Which option digit sum is 0 or 9? That option is the right answer, guys. That option is the right answer, Andy. Check the first option. 9 does not count. 7 plus 2, 9 does not count. Remaining is how much? 8. That's why wrong, guys. Sir, మనకి 0 గా 9 గా అవ్వాలి answer అనేది. Right. 9 does not count. 7 plus 2, 9 does not count. Remaining is 7, guys. Sir. That's why wrong, guys. Sir. 9 does not count. 7 plus 2, 9 does not count. 9 does not count. And 0. అంటే సో మనకి ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలి? 0 గానే 9 గానే అయి ఉండాలి. That's why option C is the right answer. Clear now? Yes, sir. సార్ చెప్పండి అండి. సార్ ఇది రెండు ఆప్షన్స్ కి డిజిటల్ సమ్ సేమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా సార్? రైట్. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఉంటాయండి. అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే మనం వేరే ప్రొసీజర్ అప్లై చేస్తాము. ఓకే సార్. ఓకే, డిజిటల్ సమ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఉండవు. ఇన్ కేస్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం యూనిట్ డిజిట్స్ కానీ వేరే వేరే మెథడ్స్ యూస్ చేస్తాం. నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే సార్. నేను చెప్తాను, మీకు డౌట్స్ పడాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, guys, సార్ 92 స్క్వేర్, guys here. సో 92 స్క్వేర్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ లాజిక్స్ మీకు చెప్పుంటాను. ఓకేనా? విచ్ ఆప్షన్ అండి? Option B, sir. Right. Option B, sir. ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. మీకు డిఫరెంట్ లాజిక్స్ చెప్పుంటాను ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ లో మీకు నేను. ఓకేనా? అవన్నీ అప్లై చేయడం కూడా టైం వేస్ట్ అండి మనకి ఇక్కడ. అవన్నీ అప్లై చేయడం కూడా టైం వేస్ట్ అండి. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ 9 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 2 స్క్వేర్ ఉందండి. 2 స్క్వేర్ ఎంత అండి? 4 అండి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. విచ్ ఆప్షన్ డిజిట్ సమ్ ఇస్ 4? దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, guys here. ఓకేనా? రైట్. 6 plus 3, 9 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. 8 plus 4 ఎంత? 12. అంటే 12 అంటే ఎంత? 3. దట్స్ వై రాంగ్, guys here. నెక్స్ట్, ఓకే, 8 plus 1 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. ఇంకా 3 ఉంటుంది. సో 3 plus 6 ఎంత? 9 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. 4 ఉందండి. దట్స్ వై ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సో 92 square is how much, guys, sir? 84. 64 is the answer. Clear, all of you? Yes, sir. Right. Very good. Excellent, Andy. Next. So 117 cube, guys, here. 117 cube. 117 cube, guys. Right, Andy. So ఎక్కువగా ఆలోచించొద్దు, మీరు మల్టిప్లై చేయొద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. Okay, somebody saying answer option C. Let me check. No issue. Very good. Excellent, Andy. So 1 plus Option 1. Yes, very good. Excellent, Zero. Andy. 1 plus 1, 2, guys, sir. So 2 plus 7 is how much, guys, here? 9, guys, here. Okay, na? So 1 second, guys. All of you, please hold down. Sir, your voice is not audible. Okay, right, Andy. Okay, so 1 plus 1, 2, 2 plus 7, 9, guys, sir. 9 cube. And 9, how many times, guys, sir? 3 times, guys, here. Okay, 9 is how many times? 3 times, Andy. So already మీకు చెప్పాను స్టార్టింగ్ లోనే 9 ని మనం ఏ నంబర్ తో మల్టిప్లై చేసినా ఫైనల్లీ we will get the answer is 9, guys. Say sir, no. Otherwise you can add multiply, no problem, guys, here.
Okay, so 9 9s are 81. 81 means 8 plus 1, 9. Again 9 9s are 81. 81 means 9 guys here. Okay, 9 మనం ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేసినా విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ గైస్. 9 క్యూబ్ తెలిసినా సరే మీకు 729. Okay, 9 cube is how much? 729. So 9 does not count, 2, 7, 9 does not count, it 0. 0 means 0 or 9 guys here. Go through option verification. Which option digit sum is 9? That option is the right answer guys here. So 6 plus 3, 9 does not count. 4 plus 1, 5. 5 plus 1, 6. 6 plus 1, 7. That's why wrong guys here. Okay, 6 plus 3, 9 does not count. So 5 plus 1, 6. 6 plus 1, 7. 7 plus 1, 8. So that's why does not count guys here. 6 plus 3, 9 does not count andi. 6, 7, 8, 9 and 0 andi. 0 or 9 guys. That's why option C is the right answer. Clear and all of you now? Yes, sir. Okay, right అండి. So coming to the division guys here, division. Already you know guys here, division problems. So in denominator guys here, so 3, 6, 9 అనేది వర్కౌట్ అవ్వవు, digit sum అనేవి వర్కౌట్ అవ్వవు. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో ఆల్వేస్ లిజన్ గైస్ సార్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ గైస్ సార్, డినామినేటర్స్ ఆల్వేస్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ 1 గైస్ హియర్. ఆల్వేస్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ 1. అంటే ఏ నంబర్ వచ్చినా సరే ఫైనల్ గా వీఆర్ కన్వర్టింగ్ 1 గైస్ సార్. 1 గా మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో 1 గా మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్ అండి. సో జనరల్ గా మనకి డినామినేటర్ ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయి సమ్ చేసినప్పుడు మనకి, సో డిజిట్ సమ్ చేసినప్పుడు 1 గానీ 2 గానీ 3 గానీ 4 గానీ 5, 6, 7, 8, 9 వస్తాయండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. లిజన్ గాయ్ సార్, అంటే ఆల్రెడీ యూనో గాయ్ సార్, 3 గానీ 6 గానీ 9 గానీ వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి మనం డిజిట్ సమ్ అప్లై చేయలేము. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి మనము సో అప్లై చేయలేమండి మనము. రైట్, రిమైనింగ్ నెంబర్స్ వస్తే ఆ నెంబర్స్ వచ్చి మనం ఏం చేయాలి, సో అది 1 కి కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి డినామినేటర్ ని మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 into 2 అండి 4. 2 into 2 4 అంటే 1 గా కన్వర్ట్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ 1 గా కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 అవుతుందా? కాదు. నెక్స్ట్ 2 3s 6, 1 అవుతుందా? నో అండి. సో 2 4s 8 అండి, 1 అవుతుందా? నో అండి. సో 2 5s 10 అండి. సో 10 అంటే ఎంత? 1 కదా. రైట్, అంటే 2 వచ్చింది అనుకోండి డినామినేటర్ లో, ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలండి మనము? 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. దిస్ పాయింట్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. గైస్, ఆర్ యూ ఫాలో విత్ మీ? Yes, రైట్ అండి. సో డినామినేటర్ లో మనకి సో 1 గానీ 2 గానీ 3 గానీ 4 గానీ 5 గానీ 7 గానీ 8 గానీ వస్తే సో డినామినేటర్ మనం 1 గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చండి. రిమైనింగ్ 3, 6, 9 వస్తే 1 గా కన్వర్ట్ చేయలేము. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 4 తీసుకుందాం మనం. సో 4 2s 8, 1 కన్వర్ట్ చేయగలమా? నో అండి. నెక్స్ట్ 4 3s 12. సో 12 అంటే ఎంత? 3, 1 గా కన్వర్ట్ చేయగలమా? నో అండి. నెక్స్ట్ 4 4s 16. 16 అంటే ఎంత? 7. నో అండి. నెక్స్ట్ 4 5s 20. 20 means 2 guys here. Next 4 6s 24. 24 means 6 guys here. 4 7s 28 guys here. 28 means 10 guys here. 10 means 1 guys here. అంటే సింపుల్ గా డినామినేటర్ లో 4 ఉందంటే ఆ ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి మనము? 7 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 1 కన్వర్ట్ చేయడానికి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? This point also very very important guys here. రైట్, డినామినేటర్ మనం 1 గా కన్వర్ట్ చేయాలండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ నోట్ చేసేస్తాను నేను ఇక్కడ. సో డినామినేటర్ లో 5 ఉందంటే ఆ నెంబర్ ని మనము 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, డినామినేటర్ లో మనం 5 ఉందంటే ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి మనము? 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో డినామినేటర్ లో 7 ఉందంటే ఆ నెంబర్ ని మనము 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ 7 ఉందంటే ఆ నెంబర్ ని మనము సో 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో డినామినేటర్ లో 8 ఉంది అనుకోండి, ఆ నెంబర్ ని మనం 8 తో మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ లో 8 ఉంది అనుకోండి, అంటే 8 8s ఎంత అండి? 64 అండి. 64 అంటే ఎంత? 10 అండి. 10 అంటే ఎంత? 1 కదా. 1. ఓకేనా, రైట్ అండి. జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డినామినేటర్ లో 2 వస్తే 5 తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ లో 4 వస్తే 7 తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో డినామినేటర్ లో 5 వస్తే 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ లో 7 వస్తే 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ 8 వస్తే 8 తోనే మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే సో 1 గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి డినామినేటర్ మనం. రిమైనింగ్ 3 గానీ 6 గానీ 9 గానీ వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం కన్వర్ట్ చేయలేము. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ పాయింట్?
Yes, Right, sir. guys. Yeah. Right. And listen, guys. Just remember one point, guys. In denominator లో సో 3 గాని 6 గాని 9 గాని వస్తే ఆ ప్రాబ్లం మనము సాల్వ్ చేయలేమని స్టార్టింగ్ పాయింటే మీకు చెప్పాను నేను ఇక్కడ. స్టార్టింగ్ పాయింట్ 1 చెప్పాను మీకు నేను. రైట్ అండి. సో లిజన్ గాయస్ సార్, డినామినేటర్ ఆల్వేస్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ 1 గాయస్ సార్. 1 గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. డిజిట్ సమ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మనము? 1 గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 1 గా కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఏముంటాయి మనకి? సో 1, 2, 4, 5, 7, 8 అండి. ఈ నంబర్స్ మాత్రం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే 1 గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో డినామినేటర్ 2 ఉంటే ఆ నంబర్ ని 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ అండి. టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇంకా. సో డినామినేటర్ లో 4 ఉంటే 7 తో మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ లో 5 ఉంటే 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ లో 7 ఉంటే 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ లో 8 ఉంటే సో 8 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, చెక్ చేద్దామండి. ఇక్కడ గివెన్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ఆ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం. రైట్. సో ఇక్కడ గివెన్ ప్రాబ్లం అండి. సో 33,792 డివైడెడ్ బై సో 352 గైస్. 352 టోటల్ సమ్ చేయండి ఒకసారి. సో right, 9 does not count. 7 plus 2, 9 does not count. Remaining is how much, guys, here? 6 guys here. Right. Next, 3 plus 5 ఎంత అండి? 8 అండి. 8 plus 2 ఎంత అండి? 10 అండి. 10 అంటే ఎంత? 1 కదా. అంటే 6/1 అంటే ఎంత? 6 కదా. Go through option verification. Which option digit sum is 6? That option is the right answer, guys, here. ఓకేనా? రైట్ అండి. 8 plus 1 9 does not count అండి. అంటే 5 ఉంది. సో దట్స్ వై రాంగ్ అండి. సో 9 does not count. Second option. 6 అండి. దట్స్ వై ఆప్షన్ బి is the right answer. Second option. Correct option. ఓకేనా? Is it clear, all of you? Sir, can you please repeat Yes, once sir. again? Right. Listen, 1 second. Sir, if So, we want right. Very good. Very good. 1 second, guys. Always denominator is converting 1 guys here. Okay? అది 1 గా లేకపోయినా సరే మనమే కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి 1 గా. Always denominator is converting 1 guys. Right అండి. So 9 does not count. 7 plus 2, 9 does not count. Remaining number 3 plus 3, 6 guys sir. By denominator 3 plus 5, 8. 8 plus 2, 10. 10 means 1 guys sir. 1 వచ్చింది కాబట్టి ఆల్రెడీ మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? రైట్ అండి. 6 plus 1 ఎంత? 6/1 అంటే ఎంత? 6 కదా. So go through option verification. Which option digit sum is 6? That option is the right answer, guys, here. Which option digit sum is 6? That option is the right answer. Right. So 8 plus 1, 9 does not count. Remaining ఎంత ఉంది? 5 ఉంది. So that's why first option is the wrong option. 9 does not count. Remaining is how much? 6 అండి. So that's why option B is the right answer. Clear, guys, all of you now? Yes, sir. Clear అండి? ఇంకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్ అండి. చెక్ ద నెక్స్ట్ వన్. 74 by 101 guys here. 74 by 101. ఓకేనా? సో ఆల్వేస్ డినామినేటర్ ఇస్ 1 గా కన్వర్ట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ. రైట్. సో కన్వర్ట్ చేయండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా. 7 plus 2, 9 does not count అండి. అండ్ 2 plus 7, 9 does not count అండి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 4 ఉంది. బై 1 plus 1 ఎంత? 2 అండి. రైట్. ఆప్షన్ 2 ఇక్కడ 1 plus 1 ఎంత? 2. అంటే ఇప్పుడు డినామినేటర్ ఎలా ఉంది? 2 ఉంది. మనం ఏం చేయాలి? 1 గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇందాక మీకు టేబుల్ చెప్పాను. సో డినామినేటర్ 2 ఉంటే ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి? Into 5. 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ 5 తో మల్టిప్లై చేయాలి మనము. రైట్. అప్పుడు 4 plus 5 ఎంత? సార్ 4 5 ఎంత? 20. నెక్స్ట్ 5 2 ఎంత? 10. అంటే 2/1 కదా. 2/1 అంటే ఎంత? 2 కదా. Option B, sir. Yes, very good, excellent. Go through option verification. Which option digit sum is 2? That option is the right answer, guys, here. Right అండి. 6 plus 4 ఎంత? 10. 10 అంటే 1 అండి. That's why wrong అండి. 7 plus 4 ఎంత అండి? 11 అండి. 11 అంటే ఎంత అండి? 2 అండి. That's why option 2 is the right answer అండి. అంటే మొత్తం సాల్వ్ చేస్తూ కూర్చుంటారేంటి? మనకంత ఓపిక లేదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం చూసామా, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ సాల్వ్ చేసామా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కి మూవ్ అయ్యామా? ఓకే. ఎప్పుడు ఇలా ప్రాపర్ గా ఉంటాం సార్ అంటే ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. మనం బేసిక్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే 1 minute చాలు మనకి. ఓకేనా? రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గైస్ హియర్. సో 1959 4 by 202. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ గైస్? సార్ 1/4 వస్తుంది. రాని వస్తే ఏంటి?
Okay, right. 9 does not count. 9 does not count. 5 plus 4, 9 does not count. Remaining ఎంత 1 కదా 1/4 అండి. మీకు యూనిట్ ప్లేస్ ఏం చెప్పాను ఇక్కడ డినామినేటర్ మనము సో 1 గా 4 కన్వర్ట్ into చేయాలి. 7. Yes, very good. Excellent అండి. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ 4 తో మల్టిప్లై 7 తో మల్టిప్లై చేయండి. 1 into 7 7 4 7 ఎంత 28 28 అంటే ఎంత 10 10 అంటే ఎంత 1 కదా 7/1 అంటే ఎంత 7 కదా. Option D, sir. Option D, very good. 97. Excellent అండి. Yes, 9 count does not count. Remaining 7 కదా. Clear and option now. Okay, right. Very good. Excellent and super అండి. Right అండి. So P into 1.12 is equal to 24,500. Then find P value. ఇదొక ప్రాబ్లమా? నో అండి. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఏం చేస్తాం మనము? సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద P వాల్యూ గైస్. P is equal to so 24,500 by 1.12. డెసిమల్ ఉంటే భయపడతామా ఏంటి? డెసిమల్ తీసి పక్కన పడేసే కొంతసేపు. నాట్ రిక్వైర్డ్. డెసిమల్ తో మనకు పని లేదు. యూ కెన్ అప్లై ద సేమ్ ప్రొసీజర్. సో 4 plus 5 ఎంత 9 does not count. రిమైనింగ్ ఎంత 2 అండి. సో 1 plus 1 ఎంత 2 అండి. 2 plus 2 ఎంత అండి 4 అండి. 4 వస్తే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి? 7. 7 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2 7s ఎంత 14. ఇది కూడా మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా మనకి? నాట్ రిక్వైర్డ్. 1 కదా వచ్చేది ఇక్కడ మనకి. సో 4 plus 1 ఎంత 5. 5/1 అంటే ఎంత 5 కదా. Go through option verification. Which option digit sum is 5? That option is the right answer. Option B, sir. Yes, very good. Excellent. Option B is the right answer. Guys, are you follow with me? In case fast గా వెళ్తూ ఉంటే చెప్పండి, స్లో చేస్తా, నో ఇష్యూ అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ చూసినప్పుడు మనకి సో ఇంట్రెస్ట్ అలా వస్తుంది అనమాట. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ సాల్వ్ చేసే విధంగా చెప్తూ ఉంటాను అంతే. మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఫాస్ట్ అనిపిస్తే చెప్పండి, స్లో చేస్తా, నో ప్రాబ్లం అండి. క్లియర్ కదా? Okay, right. Somebody saying slow. Very good. Excellent. Andy. Right, Andy. So percentage is given, guys, sir. Percentage means, guys, sir, per 100, guys. And for example, X percentage means X by 100, Andy. ఈ percentage symbol ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డినామినేటర్ లో 100 ఉందని మీనింగ్ అండి. డినామినేటర్ లో 100 ఉందని మీనింగ్. ఓకే, సో మీకోసం పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తాను. నేనైతే ఎగ్జామ్ లో పర్సంటేజ్ గురించి అసలు పట్టించుకోను. ఎందుకు పట్టించుకోరు సార్ అంటే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. 143/100 కదా. అంటే డినామినేటర్ ఎంత అవుతుంది 1 కదా. అప్పుడు సో 143/1 అంటే ఎంత 143 కదా. సార్ నో? ఎస్. అందుకే పర్సంటేజ్ వచ్చినప్పుడు అస్సలు కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నాను. 143/100 హాఫ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్. సో 138 plus 129/100 into 369 అండి. రైట్. డోంట్ కౌంట్ ద డినామినేటర్స్ వన్ ఆల్వేస్. రైట్ అండి. సో 9s ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. చెక్ చేద్దామండి. సో 4 plus 1 5 5 plus 3 ఎంత అండి 8 అండి. ఓకేనా? సో డినామినేటర్ 1 కాబట్టి నో ఇష్యూ గైస్. 8 plus 1 9 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. రిమైనింగ్ ఎంత అండి 3 అండి. ప్లస్ అంటే 9 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. రిమైనింగ్ ఎంత అండి 3 అండి. సో 6 plus 3 9 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. 9 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. రిమైనింగ్ 0 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 0 అన్న 9 అన్న ఒకటే కదా. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్. 8 3s are 24. 24 means 6 guys here. So into kada, sorry, 9 3s are 27. 27 means 9 guys here. 9. Okay, right. 9 does not count andi. Remaining enta 6 kada. Go through option verification. Which option digit sum is 6? That option is the right answer. Now tell me guys, which option is the right answer? Option B. Option B. 6. Let me check guys. No Option problem. C, sir. 6 plus 3 9 does not count. Again 6 plus 3 9 does not count. Remaining 5 guys. That's why wrong guys here. Yes, very good. Somebody saying option C. Option C is the right answer. Option C is the right answer. హలో Yeah, చెప్పండి. ఇక్కడ ఇంటూ 369 ఉంది కదా సార్. Into 369. Okay, very good. ఇక్కడ 0 వచ్చింది కదా. కింద 3 Right. ఇంటూ 0 అయిపోతుంది కదా. అన్న 0 అవుతుంది. మళ్ళీ 9 ఎందుకు? రైట్. లిజన్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. నేను కాదంటే మనకి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను either 0 or 9 ఇట్ ఇస్ సేమ్ మీనింగ్ అని చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్ నుండి అదే చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకొక 0 step అయితే ఎక్కువైంది కదా క్యాన్సిల్ అయితే 9 అయినా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా సార్.
ఎలా అయినా అవుతుందండి, ఏ రాయితో కొట్టుకున్న ఫైనల్ బ్లడ్ వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, కాకపోతే పద్ధతి ప్రకారం చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తాను అంతే. ఓకే 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 Thank రైట్. సార్ యా చెప్పండి. అక్కడ 8 3s 24 కదా సార్, అక్కడ 6 అవునండి. వచ్చింది కదా సార్, మళ్ళీ అవునండి. 6 ని 3 తో ఇంటూ చేయాలి కదా సార్, మనము చేయకుండా డైరెక్ట్ 9 వేసేసారు సార్ మీరు. ఇప్పుడు బాడ్ మ్యాథ్స్ రూల్స్ లో అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మనకి ఫస్ట్ బాడ్ మ్యాథ్స్ రూల్స్ లో ఏంటి, సో ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం, తర్వాత హాఫ్ ఇస్తాం, తర్వాత డివిజన్ ఇస్తాం, మల్టిప్లికేషన్ ఇస్తాం, ఎడిషన్ ఇస్తాం, సబ్ట్రాక్షన్ ఇస్తాం. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ లో మనకి ఫస్ట్ ఏముంది, మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, అంటే ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం మనం, తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఎడిషన్ చేస్తాము. అదే నేను చేసింది ఇక్కడ. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకేనా, రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు ఒకసారి. 75% of 12 square plus question mark is equal to 40% of 600. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం సింప్లిఫికేషన్స్ లో వస్తుంటాయండి, ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డిజిట్స్ సమ్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇవన్నీ సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండి, మీ ఇష్టం అండి. ఇక్కడ నుంచి మనకి సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లం అండి. ఎలా అయినా అప్లై చేసుకో, డిజిట్ సమ్ యూస్ చేస్తామని ఇష్టం. అలా అని చెప్పి ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి డిజిట్ సమ్ వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకేనా, రైట్ రైట్ అండి. సో మీకు పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ నేనే చెప్తానండి. అంటే పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ నేను చెప్తాను. అంటే 75% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి, ఎనీవన్ తెలిసిన వాళ్ళంటే చెప్పండి, అదర్వైజ్ నేను రాస్తాను ఇష్యూ. 75% అంటే ఫ్రాక్షన్ మీన్ 3/4 గాయస్. వీటి గురించి నేను మళ్ళీ మాట్లాడుకున్న పర్సంటేజ్ గురించి నో ఇష్యూ అండి. 75% అంటే 3/4 ఫ్రాక్షన్ అండి. ఓకేనా, హాఫ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్, 12 స్క్వేర్ గాయస్, 12 స్క్వేర్. ఓకేనా, రైట్. 12 into 12 రాద్దాం క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం అంతే. అంటే 144 రాయొచ్చు కదా సార్, అని రాసుకో, ఎవరు వద్దన్నారండి ఇక్కడ. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, రైట్, 40% అండి. 40% మొత్తం రాద్దామా, సార్ చెప్పండి అండి. సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు 75 divided by 100 కూడా రాయొచ్చు, 3/4 ఎందుకు రాసేది? ఇప్పుడు ఏ రాయితో కొట్టుకున్న మనకి ఫైనల్ గా బ్లడ్ వస్తుంది. ఓకేనా, 75/100 అంటే 25 3s 25 4s కదండి. ఓకే ఓకే అంటే క్యాల్కులేషన్ ఈజీగా ఉండడం చేస్తూ ఉంటాం మనం అంతే. ఓకే, స్మార్టెస్ట్ వే ఏముంది, షార్టెస్ట్ పాత్ ఏది సార్ ఉంది, మరి అది ఫైండ్. డినామినేటర్ 1 అయిపోతుంది కదా సార్, అలాంటప్పుడు 7 + 5 చేస్తే అయిపోతుంది కదా సార్, 4 ఎందుకు మళ్ళీ కిందన? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అండి, డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేయొచ్చు, అప్లై చేయకపోవచ్చు అని క్లియర్ గా చెప్పాను మీకు నేను. ఇక్కడ నుంచి ఓకే సార్, సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఓకే సార్. రైట్. ఆ సింప్లిఫికేషన్ సార్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిజిట్ సమ్ అప్లై చేస్తాం, హలో లేకపోతే లేదు. యా చెప్పండి అండి. హలో సార్, యా ఇప్పుడు చెప్పండి. ఒకవేళ డిజిటల్ సమ్ గైస్, మిగతా వాళ్ళందరూ మ్యూట్ మ్యామ్ చేసుకోండి. సార్ చెప్పండి. హలో యా టెల్ మీ. సార్, ఒకవేళ డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేస్తే వస్తుందా రాదా సార్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు 7/1 ఉంది అనుకోండి, మనం ఓన్లీ 7 తీసుకుంటాం కదా. అవునవును. 7 into అట్లా చేయొచ్చా? ఇప్పుడు మన 12 స్క్వేర్ ఉంది కదా, 1 + 2 అని 3 స్క్వేర్ అని పెట్టుకోవచ్చా? 1 + ఇక్కడ 12 స్క్వేర్ ఉంది కదా సార్. అవునవునండి. అయితే 1 + 2 వచ్చేసి 3 కదా, 3 అవును, స్క్వేర్ ఓకే. పెట్టుకోవచ్చా? పెట్టుకోవచ్చు, అన్నిటికీ డిజిటల్ సమ్ వర్కౌట్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు నువ్వు. ఓకే ఓకే లాజిక్, ఈ ప్రాబ్లం మొత్తానికి డిజిటల్ సమ్ వర్కౌట్ అయితే మీరు అప్లై చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇందాక మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, 92 స్క్వేర్ దగ్గర, 117 స్క్వేర్ దగ్గర, అలాగే సాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం, అప్లై చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. కాదు, అన్ని నంబర్స్ కి డిజిటల్ సమ్ వర్కౌట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. ఓకే 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 సార్. రైట్ అండి, నేను సింప్లిఫికేషన్ లో సాల్వ్ చేస్తానండి. సో దట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఈ 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ అండి. సో 4 6 ఎంత అండి, 24 అంటే 240. ఈ ఆన్సర్ మొత్తం ఏమవుతుంది, 240. ఇంతవరకు క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గాయ్స్ సార్. సో 4 1s 4 3s 12 అండి, 4 3s 12. రైట్ అండి, 3 3s ఎంత అండి, 9 అండి, 9 12s ఎంత అండి, 108 గాయ్స్ సార్. 108 ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 240 గాయ్స్ సార్. ఫైనల్ ఇది ఉంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే LHS ఇస్ ఈక్వల్ టు RHS గాయ్స్ సార్. అంటే బోత్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యి ఉండాలి, దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా, మొత్తం తీసుకోవద్దు, మన టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ చూడండి, యూనిట్ డిజిట్ ఏముంది, 8 ఉంది,
ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, యూనిట్ డిజిట్ ఏముంది, 0 ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు 0 = 0 అయితే దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి. అంటే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ లో మనం ఏ యూనిట్ డిజిట్ అప్లై యాడ్ చేస్తే 0 = 0 అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ 132 ఆన్సర్. సార్. 132 అండి. ఇక్కడ Option 2 ని B. అప్లై చేస్తే రైట్ చెప్పండి. రైట్ 132 ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ అండి. నో ప్రాబ్లం. ఆప్షన్ బి. ఎస్, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, 2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అక్కడ 10 అవుతుంది. 10 అంటే అక్కడ 0 ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. యా చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మనం డిజిటల్ సమ్ అని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా లేదా అని? ఇవి ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు అదే డౌట్ ఉండే బ్రో. ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అండి. అంటే మనకి చూడగానే మనకు అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు 75% ఇవన్నీ అన్నప్పుడు మనకి డిజిటల్ సమ్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లెంత్ ప్రొజర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. అంటే 3/4 అండి. 3/4 అంటే డిజిటల్ సమ్ ఏం చేస్తాం మనం, యూనిట్ ప్లేస్ లో అక్కడ 4 ఉందంటే 7 తో మల్టిప్లై చేయాల్సిందే కదా డినామినేటర్ ని. ఓకే, లెంత్ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. సో 12 × 12 చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ చేసుకొని ఓకేనా 40/100 × 600 మీరు అప్లై చేసి చూడండి ఒకసారి. డిజిటల్ సమ్ వర్కౌట్ అవుతుందా? వర్కౌట్ అవ్వదు మనకి అక్కడ. అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అండి, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఏది ఉందో అది చెక్ చేసుకుంటా ఉంటాం అంతే మనం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే సార్. రైట్. ఓకే రైట్. Next one. So 11.11% of 27.27% of 8.33% of so 3564 is equal to which option is the right answer అండి. ఓకే, మీకు పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేనే చెప్తాను ఇక్కడ పర్సంటేజెస్ గురించి. ఓకే రైట్ అండి. సింపుల్ గా ఏం లేదండి, వీటి గురించి నేను మళ్ళీ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. పర్సంటేజ్ గురించి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్ సార్ ఎలా రాస్తున్నాడు సరే తర్వాత చెప్తాను మీకు నేను. సో 11.11% అంటే 1/9 అండి. ఫ్రాక్షన్ అనేది 1/9 అండి. ఇంటూ హాఫ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ అండి. 27.27% అంటే 3/11. 3/11. రైట్ గైస్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒక్కనే మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. నెక్స్ట్ అండి 8.33% అంటే 1/12 గైస్ ఇంటూ 3564 is equal to which option is the right answer? We don't know. Let x guys. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అదే డిజిట్ సమ్ చేయాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది కదా మనకి ఇక్కడ. అందుకే డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేయను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా రైట్ అండి. సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే యూనిట్ డిజిట్స్ అప్లై చేస్తానండి. యూనిట్ డిజిట్స్ అప్లై చేస్తా. అంటే 1 × 3 ఎంత? 3. 3 × 1 ఎంత? 3. ఓకేనా రైట్. నెక్స్ట్ 3 4s ఎంత? 24. అంటే యూనిట్ ప్లస్ లేదా మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకోండి. 1 × 3 × 1 × 4 is equal to ఈ డినామినేటర్ మొత్తం ఇటు పై సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఎక్స్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అంటే ఎక్స్ ఇంటూ సో 9 × 1 11 రాసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. సో 11 × 12 ఇదేనా రైట్. ఇంకేమో ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్స్ అప్లై చేయండి. 9 × 1 ఎంత? 9. 9 2s ఎంత? 18. 18 అంటే ఎంత యూనిట్ ప్లేస్? 8 అండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. 1 × 3 3. సో 3 4s ఎంత? 12. అంటే 2 is equal to x × 8 guys here. X is equal to 8 అండి. Go through option verification. Which option unit digit is substitute here? Multiply with 8. Both sides are 2 is equal to 2. That option is the right answer అండి. అంటే LHS is equal to ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి నా? అవును సార్. 7 8 56. 5 + 6 11 అంటే 2 కదా సార్. 7 8 ఓకే రైట్ అండి. 7 × 8 7 8 సార్ రైట్. అండి డినామినేటర్ మాత్రమే ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను. మిగతా మొత్తం నేనేం తీసుకోలేదు ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్ ఇవన్నీ పర్సెంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో 11.11% ఏంటండి అది నేను చెప్తానని చెప్పాను మీకు. అంటే మీకు ఇంకా ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి పర్సెంటేజ్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. అక్కడ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. మీకు తెలియదు కాబట్టి డైరెక్ట్ నోట్ చేశాను నేను ఇక్కడ. లేదు సార్ మాకు పద్ధతి ప్రకారం కావాలి సార్ అన్నారు అనుకోండి. 1/9 × 100 అండి. 1/9 × 100 అంటే ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 9 1s 9. 10లో 9 పోతే ఎంత ఉంది? ఇంకా 1 ఉంది. అంటే అగైన్ 9 1s 9 అండి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. మళ్ళీ సో పాయింట్ పెట్టేస్తే 10 ఉంటుంది. 9 1s 9 1s. ఇప్పుడు వచ్చేసిందా 11.11% అండి. క్లియర్ ఇప్పుడు?
సింపుల్ గా ఈ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ 100 చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న పర్సంటేజ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది మనకి. అసలు 1/9 ఎందుకు అన్నాడు? ఏంటండి అర్థం కాలేదు, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పరా. అక్కడ 1/9 ఎందుకు వాడిల్లా అని అడుగుతుంది సార్. అదేనండి, ఇప్పుడు 11.11% అంటే 1/9 ఫ్రాక్షన్. ఇదో 11.11% అంటే 1/9 ఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక 11.11 ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే 1/9 ఇంటూ 100 చేసామనుకోండి, పర్సంటేజ్ అంటే పర్ 100 అండి. పర్సెంట్ మీన్స్ పర్ 100. 1/9 ఇంటూ 100 అంటే లేకపోతే ఇలా కూడా రాసుకో, 100/9 అంటే ఎంత? 9 1s are 9. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది 10 లో? అగైన్ 10 ఉంది. 9 1s are 9. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. డెసిమల్ పెడితే మళ్ళీ 10 అవుతుంది. మళ్ళీ 9 1s are 9 1s are. ఇప్పుడు వచ్చేసింది ఇక్కడ. అంటే 100/9 అంటే ఎంత? 11.11% కదా. అంటే 1/9 అన్న 11.11% అంటే సేమ్ మీనింగ్ అండి. ఈ పర్సంటేజ్ కన్వర్షన్స్ నేను తర్వాత మాట్లాడతానని చెప్పాను మీకు క్లియర్ గా. నేను క్లియర్ ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. రైట్ అండి. సో సంబడి సేయింగ్ ఒకసారి ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ప్రాబ్లం మొత్తమా? ఎస్ సార్, స్టార్టింగ్. రైట్ అండి, లిజన్ గైస్ హియర్. సో ఈ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ని, పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్, ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు నేను. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 11.11% ఫ్రాక్షన్ is 1/9 guys here. Fraction is 1/9. Half means nothing but multiplication. Next, 27.27% fraction means 3/11 into next 8.33% means 1/12 into, so 3564 is equal to which option is the right answer? We don't know. Let x guys here. ఓకేనా? ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ మాత్రం మల్టిప్లై చేద్దాం. న్యూమరేటర్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? 1 ఇంటూ 3 ఇంటూ 1 ఇంటూ 4 guys here. అంటే డినామినేటర్ యూనిట్ డిజిట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను. రైట్, ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇది మొత్తం ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అంటే x ఇంటూ 9 ఇంటూ 11 ఇంటూ 12 guys here. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై హియర్ ఓన్లీ యూనిట్ డిజిట్స్ guys here. యూనిట్ డిజిట్స్ మాత్రమే మల్టిప్లై చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. సో 1 ఇంటూ 3 ఎంత? 3. సో 3 4 ఎంత? 12. అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఎంత? 2 అండి. 2 is equal to, రైట్. సో 9 ఇంటూ 1 ఎంత? 9. 9 2s ఎంత? 18. అంటే యూనిట్ డిజిట్ is how much guys sir? 8 guys sir. అంటే x ఇంటూ 8. x into 8. And go through option verification. Which option unit digit is substitute here? Multiply with 8. So unit digit is 2. That option is the right answer. And simple ga LHS is equal to RHS andi. Right. First option ikkada substitute cheddam. X place lo. And 5 into 8. 5 8 enta 40. Unit digit length undi 0 undi. Manakem kavali 2 kavali. That's why first option is the wrong option. Move on to the second option, 7. Next, 7 8 enta 56. Unit digit enta 6. Manakenta kavali 2 kavali. That's why option B is the wrong option. Next, option C and D. And substitute here, 9 8 72. Unit digit is how much? 2. Both sides are equal or not? Yes, 2 is equal to 2. That's why option C is the right answer, guys. Option C is the right answer. Clear and all of you now? సో ఎందుకు ఒక పర్సన్ చెప్పాడు ఆప్షన్ బి అని. సార్ అక్కడ మనం ఏం చేశారంటే 7 8 50, సార్ 7 8 56, 5 + 6 11, 11 + 1 అంటే 2 అన్నాడు. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం డిజిట్ సమ్ యూజ్ చేశానా నేను? లేదు కదా. నాట్ యూజ్ డిజిటల్ సమ్, అందుకని డిజిటల్ సమ్ అప్లై చేయకూడదు. ఒక డిజిటల్ సమ్ ఏదైనా ఒక నంబర్ కి అప్లై చేసి మనం అప్లై చేయొచ్చు. డిజిట్ సమ్ అప్లై చేయట్లా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ ఓన్లీ యూనిట్ డిజిట్స్ మల్టిప్లికేషన్ గాయ్ సార్. యూనిట్ digit multiplication. Clear and all of you? ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సార్ డిజిట్ సమ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి సార్? సో యూనిట్ డిజిట్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలంటే నేనైతే ఎలా చేస్తానంటే ఫస్ట్ టైం చెకింగ్ ఆప్షన్స్ అండి. ఆప్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ టైమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యూనిట్ డిజిట్స్ మెథడ్ గైస్ హియర్. దట్ టైమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యూనిట్ డిజిట్. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్ 2 ఆప్షన్స్ కానీ సేమ్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి యూనిట్ డిజిట్స్ అనేవి, okay, that time I'm using digital sum guys sir. That time I'm using digital sum. Clear and all of you now? Option unit digits are same, that time you can apply digital sum. Units are okay, option unit digits are different,
that time you can apply unit digit procedure. Clear now, all of you? Sir. Right, Andy. Okay, so I will stop here today, guys. Here up to now, if you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow. సార్ రికార్డింగ్ Right. మీకు వెన్స్డే కల్లా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సార్ మనం ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. సారీ. యూనిట్ డిజిట్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? సారీ, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు నాకు. వన్స్ అగైన్ రిపీట్. యూనిట్ డిజిట్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం యూనిట్ డిజిట్స్ వాడతామా? నో అండి, అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ యూనిట్ డిజిట్స్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటే దట్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ యూనిట్ డిజిట్స్ అండి. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ Okay. కానీ యూనిట్ డిజిట్స్ ఆర్ సేమ్, దట్ టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ అండ్ డిజిట్ సమ్, డిఎస్. ఓకే. ఓకేనా? సో ఆప్షన్స్ ఆర్ యూనిట్ డిజిట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, దట్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ యూడి. ఓకేనా? Unit సో digit. ఆప్షన్ యూనిట్ డిజిట్స్ ఆర్ సేమ్, దట్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్ డిజిట్ సమ్. నోట్స్ ఏమైనా ఇస్తారా సార్? నోట్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. మీకు అన్ని డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను, ఎవ్రీథింగ్. నేను ఏదైతే ఇప్పుడు హ్యాండ్ అవుట్ ఉంది కదా, ఏదైతే సాల్వ్ చేస్తాను కదా, అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీకు అప్లోడ్ చేసేస్తాను నేను. ఓకే, మీరు హ్యాపీగా సో డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. హలో సార్. యా, చెప్పండి. సార్ మరి సింప్లిఫికేషన్ అయితే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్? సింప్లిఫికేషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారా అంటే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం కనిపించింది, ప్రాబ్లం కనిపించినప్పుడు ఇది మనము ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటది? సింప్లిఫికేషన్ అనే కదా. సో అంటే Okay, okay. మన యాప్టిట్యూడ్ కి సంబంధించి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏం లేదండి, సపరేట్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయట్లేదు మనము. ఓకేనా? సో రికార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు డ్రైవ్ లో ఉంటే మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్స్డే కల్లా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? రైట్. మనకి సపరేట్ గా యాప్టిట్యూడ్ గ్రూప్ లేదు. సో జనరల్ గా మీరు ఏదైతే పైథాన్, జావా, ఫుల్ స్టాక్ ఏదైతే జాయిన్ అయి ఉన్నారో అదే గ్రూప్ లో మన కాలేజ్, మన క్లాస్ కి సంబంధించినవి సో లింక్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు, క్లాస్ లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఓకేనా? సో నేను చెప్పే క్లాస్ కానీ, ఓకేనా, హ్యాండ్ అవుట్స్ కానీ, రికార్డింగ్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అనేది డ్రైవ్ లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. డ్రైవ్ లో మీరు హ్యాపీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ గైస్ సార్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది నేను పర్సంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అక్కడ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు నేను. ఓకే, ఇది మేబీ ఫోర్త్ సెషన్, రైట్? ఫోర్త్ సెషన్ లో మనకి ఓన్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ అండి. మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ 0 లెవెల్ టు హై లెవెల్ అండి. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. తర్వాత సో చిన్నగా కాన్సెప్ట్స్ కి వెళ్ళిపోదాం, 45 టాపిక్స్ కి. ఓకేనా? సో డే 1 చేస్తుంటాం టెక్నిక్స్ అనేవి. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్ హియర్, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఐఎమ్ నాట్ ఆడిబుల్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్. సరే, 2 ఈక్వల్ టు x ఇంటూ 8 అంటే ఆ x ప్లేస్ లో ఆప్షన్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతేనా? సారీ, రైట్ ఇప్పుడు రైట్. ఈ ఆప్షన్ sum- బట్టి చెక్ చేసుకొని వెళ్తుంటామండి. ఆప్షన్ బట్టి మనము డిజిట్ సమ్ అప్లై చేయాలా లేకపోతే దానికి యూనిట్స్ అప్లై చేయాలని డిసైడ్ అవుతాం మనం. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సరే ఒక్కసారి ఇది Right. ఇంకా ఇప్పుడు ఎనీ డౌట్ సార్, చెప్పండి. హలో యా టెల్ మీ. సార్, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో 1/9 ఇంటూ 3/11 ఇంటూ 1/12 ఇంటూ 3564 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అని పెట్టారు కదా సార్. అవును. ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లా 1 ఇంటూ 3 ఇంటూ 1 ఇంటూ అంటే ఇప్పుడు మరి 356 ని కన్సిడర్ చేయలేదు సార్. 356 నేనేం చెప్పాను మీకు, నేను యూనిట్ డిజిట్స్ అప్లై చేస్తానని చెప్పాను. యూనిట్ డిజిట్స్ మాత్రమే కౌంట్ చేస్తానన్న. ఇప్పుడు 1 ఇప్పుడు మొత్తం ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే గిఫ్ట్ ఏమైనా వస్తుంది మనకేమన్నా? అవునా? ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఫర్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ సార్. 35 అర్థమైంది ఇంటూ అర్థమైంది సార్. 66 ఇంటూ రైట్. ఓకేనా? ఓకే మల్టిప్లై చేస్తే థ్యాంక్ యూ. గిఫ్ట్ ఏం రాదు మనకి. అదే ఓకే 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 ఓకే, సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీవన్? సార్ సార్, ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నా కూడా మనం ఓన్లీ యూనిట్ డిజిట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం కదా? ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా?
ఇక్కడ 3 5 6 4 ప్లేస్ లో లాస్ట్ 4 తీసుకున్నాం కదా, ఓన్లీ యూనిట్ డిజిట్ ప్లేస్ కదా. సో అక్కడ 7 నంబర్స్ 8 నంబర్స్ ఉన్నా కూడా ఓన్లీ డిజిట్ ప్లేస్ తీసుకుంటాం కదా. ఎస్ వెరీ అంతేనండి. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటే మనకేంటండి, ఆన్సర్ ఎంత అయితే నాకేంటి, యూనిట్ ప్లేస్ లో ఈ నంబర్ ఉండాల్సింది అంతే. ఓకేనా? అంటే మనం ఎంత పెద్ద బిగ్ నెంబర్ మల్టిప్లై చేసినా ఖచ్చితంగా యూనిట్ డిజిట్ లో ఆ నంబరే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడు, ఎగ్జాంపుల్ రాశాను 35 into 66 into 99 రాశాను. ఓకేనా? నేను యూనిట్ డిజిట్ మాత్రం మల్టిప్లై చేస్తాను. 5 9s ఎంత, సారీ 5 6 ఎంత అండి 30. యూనిట్ డిజిట్ ఎంత 0 ఉంటుంది. 9 into 0 ఎంత అండి 0. ఆన్సర్ ఎంత అయితే Zero. నాకేంటండి, యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉంటుంది 0 ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. 0. ఓకేనా? మిగతా మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే Okay. నాకేమన్నా గిఫ్ట్ వస్తుందా? ఏం రాదు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? హలో Yes, చెప్పండి. సార్, Yes. నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము, లైక్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ డెఫినెట్లీ మీ ప్రాక్టీస్. హ్యాండ్ అవుట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఏదైతే క్లాస్ నోట్ ఇస్తున్నానో దానికి సంబంధించి హ్యాండ్ అవుట్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు. హ్యాండ్ అవుట్స్ లో మేబీ 30 to 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ కి. యా, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్. ఇంకా ఎనీవన్? sir, can we leave the session? క్వశ్చన్ లో యూ మనం కెన్ లీవ్, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ దెన్ లీవ్ ఇట్. Thank you, sir. Thank you for the ఓకే, time. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కి మనం యూనిట్ డిజిట్ సమ్ చేయాలి లేదా డిజిట్ సమ్ చేయాలని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్? అదే నేను ఇప్పటివరకు చెప్తుంది అదే. మనము ఆప్షన్స్ బట్టి డిసైడ్ అవుతాం. ఆప్షన్స్ లో కానీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 55 ఉంది అనుకుందాం, లెట్ అజంప్షన్ మాత్రమే. సో ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 55, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ 75, 90, 80, 60 ఉంది అనుకుందాం, అజంప్షన్ మాత్రమే. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక యూనిట్ డిజిట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఇవి రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయి. ఇలా ఆప్షన్స్ యూనిట్ డిజిట్స్ కానీ సేమ్ గా ఉంటే అప్పుడు యూనిట్ డిజిట్స్ అప్లై చేయొద్దు, అప్పుడు డిజిటల్ సమ్కి వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా? రైట్. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటే, యూనిట్ డిజిట్స్ అని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి, ఇక డిఫరెంట్ గా ఉంది, అందుకే నేను ఏం చేశాను, యూనిట్ డిజిట్స్ అప్లై చేసి పడేసాను. ఆప్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ యూనిట్ ప్లేసెస్ అనేవి, అప్పుడు మాత్రం యూ కెన్ అప్లై ద యూనిట్ డిజిట్. ఓకేనా? ఆప్షన్స్ ఆర్ సేమ్, దట్ టైమ్ యూ కెన్ అప్లై ద డిజిట్స్. సింపుల్. యా చెప్పండి అండి. డిజిట్స్ స్క్వేర్ ఒకసారి చెప్పరా? డిజిట్ స్క్వేరా? 3 digits సార్, 3 digits. అంటే నీకు షార్ట్ కట్ కావాలంటారా, లేదా ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్లం కావాలంటారా? షార్ట్ కట్ సార్. ఏంటండి షార్ట్ కట్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ అప్లై చేయడం కూడా టైం వేస్టే కదా. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ అప్లై చేయడం కూడా టైం వేస్ట్, 3 digit నెంబర్కి అనేది. అదే చెప్తున్నాను మీకు నేను. అవన్నీ అప్లై చేసే అంత ఓపిక మనకు లేదని చెప్తున్నాను నేను. అందుకే సింపుల్గా ఇలా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, సో 943 into 943 into 943 బిగ్ నెంబర్ ఉంది. ఈ బిగ్ నెంబర్కి షార్ట్ కట్ అప్లై చేయడం కూడా టైం వేస్టే కదా. నేనేం చేస్తా, అప్పుడు యూనిట్స్ అప్లై చేస్తా. 3 3s ఎంత 9, 9 3s ఎంత 27, 27 అంటే ఎంత, సో యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉండాలి, 7 ఉండాలి. ఆప్షన్స్కి వెళ్ళిపోతా. ఓకే, విచ్ ఆప్షన్ డిజిట్ సమ్ ఇస్, సారీ యూనిట్ డిజిట్ ఇస్ 7, దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, పెట్టేస్తా ఆన్సర్ అంతే. ఇప్పుడు 943 into 943 into 943 మల్టిప్లై చేస్తే మనకు టైం వేస్ట్ తప్ప తలనొప్పి తప్ప ఏముండదు. స్క్వేర్ అయితే స్క్వైర్ అయినా సరే ఏదైనా సరే అండి, ఎగ్జామ్లో మీరు అప్లై చేయొద్దు, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. లేదు సార్ నేను పద్ధతి ప్రకారం చేస్తాను సార్, మా నాన్నగారు చెప్పారు సార్ అన్నావు అనుకో, ఓకేనా, షార్ట్ కట్స్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్లో చెప్పాను మీకు నేను, అది అప్లై చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఇప్పుడు 94 స్క్వేర్ ఉంది నాకు ఇక్కడ. ఓకేనా? బేస్ ఏం తీసుకుంటావు, 100 తీసుకుంటావు. ఓకేనా? సో అప్పుడు 100కి 94 డిఫరెన్స్ ఎంత, 6 ఉంది. 6 స్క్వేర్ ఎంత, 36. సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 6 ఉంది. సో 94 - 6 ఎంత, ఫాస్ట్ గా 88 కదా. దాని ఆన్సర్ 88, 36 ఆన్సర్ అయిపోయింది. 194. ఓకే, అది అప్లై చేయడం కూడా టైం వేస్ట్ అని చెప్తున్నా నేను. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకేనా? రైట్ గైస్, హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ విల్ లీవ్ ఇట్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. Okay guys, thank you. We'll continue tomorrow. Yeah, చెప్పండి.